Fundamental of nursing for the GNM first year, and in this we are going to discuss about the nursing care of the patient. Unit 2, that is nursing care of the patient. So in this we are going to discuss about the nursing process. So in the previous class we have discussed up to the types of the assessment. Now we are going to discuss about the steps of assessment. So the steps of assessment includes the first, the assessment includes the collection of data and organizing data, validating data and document data. So it is the steps of the assessment. There is a 4 steps can be included in the assessment. So that is the collection of data, organizing data and validating data and the document data. So there is a collection of data. So the collection of data, so the collecting the data related to the health status of the patient. So collection of data లో పేషెంట్ యొక్క హెల్త్ స్టేటస్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని మొత్తం గ్యాదర్ చేయడం. సో దట్ ఈస్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. సో ద కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ ద collection or gathering of the information related to the health status of the patient. So that is the collection of data. So it includes the 2 types, that is the subjective data and the objective data. So the types of data includes the subjective data and objective data. The subjective data, so the subjective data, it can be the subjective data, it can be observed and it can be the information should be given by the patient, so while asking by the nurse. So the subjective data means the complaints or the feelings of this patient can be expressing towards the nurse. So that is the subjective data. అంటే సబ్జెక్టివ్ డేటా అంటే పేషెంట్కి తనకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే తనకు సంబంధించిన ఏ విధమైన ఫీలింగ్స్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. సో దట్ ఈస్ ద సబ్జెక్టివ్ డేటా. సో ద సబ్జెక్టివ్ డేటా, ద కంప్లైంట్ షుడ్ బి explained by the patient. So that is the subjective data. Otherwise the feelings can be expressed by the patient towards the nurse. So that is the subjective data. Next, objective data. So the objective data, it can be observing by the nurse. So objective data అనేది నర్స్ ద్వారా అంటే పేషెంట్కి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని నర్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ డేటా. సబ్జెక్టివ్ డేటా అంటేనేమో పేషెంట్ ద్వారా చెప్పబడుతుంది. ఆబ్జెక్టివ్ డేటా అంటే పేషెంట్లో ఏమేమి కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయంటే పేషెంట్కి ఏం ప్రాబ్లం ఉంది అని నర్స్ అబ్జర్వ్ అనేది చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ డేటా. సో ఆబ్జెక్టివ్ డేటాలో ప్రైమరీ డేటా అండ్ ద సెకండరీ డేటా. సో ద ప్రైమరీ డేటా ఈజ్ బికమ్ ద పేషెంట్ షుడ్ బి ద ప్రైమరీ డేటా. సో ద ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ బి గ్యాదర్డ్ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్, దట్ ఈస్ ద primary objective data. And the secondary objective data, the information should be gathered from the family members or the investigations or the laboratory reports and the records. So that is the secondary objective data. So objective data lo 2 types, that is the ప్రైమరీ అండ్ ద సెకండరీ. ప్రైమరీ అనేది మనం ఇన్ఫర్మేషన్ పేషెంట్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాం. సో పేషెంట్ అనేది ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ డేటా. సో సెకండరీ ఆబ్జెక్టివ్ డేటా అనేది మనం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ద్వారా కానీ ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్ ద్వారా కానీ ఇంకా ఏదైనా రిపోర్ట్స్ ఉన్నట్లయితే దాని నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేస్తాం. సో దాన్ని సెకండరీ ఆబ్జెక్టివ్ డేటా అని అంటారు. సో దర్ ఇస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఇంక్లూడ్స్ ద 2 types, that is the subjective data, objective data. So the subjective data, the information should be explained by the or feelings can be expressed by the patient. So next, objective data, the nurse should observing the patient. So by the nurse, the complaint should be observing by the nurse, the patient should be observed. So that is the objective data. It includes the primary and the secondary. Primary is the patient and secondary is the family members and the investigations, laboratory reports and the records. Next one, organizing the data. So the organizing the data, to obtain the data systematically.
సో అకార్డింగ్ టు ద సిస్టమ్ వీ కెన్ ఆర్గనైజ్ ద డేటా. అంటే సిస్టమ్ వైజ్గా మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తున్నామో పేషెంట్ దగ్గర అది ఒక సిస్టమ్ వైజ్గా మనం సిస్టమాటిక్ మేనర్గా మనం డేటాని ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి. సో దాన్ని ఒక సిస్టమాటిక్ వైజ్గా ఏర్పరచుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఆర్గనైజింగ్ డేటా. సో ద నెక్స్ట్ వ్యాలిడేటింగ్ డేటా. సో వ్యాలిడేటింగ్ డేటా ఇట్ ఈస్ బికమ్ డబుల్ చెక్ ద డేటా. సో డేటాని మనం 2 సార్లు చెక్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందా, ఇంకా ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా, సో మనం గ్యాదర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద వ్యాలిడేటింగ్ డేటా. సో ఇట్ ఈస్ ద డబుల్ చెకింగ్ ద డేటా. సో విచ్ ఈస్ బికమ్ ఫ్యాక్ట్ ఆర్ ద యాక్చువల్ ఆర్ నాట్ అండ్ వీ కెన్ వ్యాలిడేట్ ద డేటా. సో నెక్స్ట్ వన్ డాక్యుమెంట్ ద డేటా. అంటే మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ని కలెక్ట్ చేస్తున్నామో పేషెంట్ దగ్గర నుంచి దాన్ని డాక్యుమెంట్ అనేది చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద అంటే మనం ఒక రిపోర్టింగ్ ఆర్ రికార్డింగ్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే పేషెంట్కి సంబంధించిన హెల్త్ స్టేటస్కి గురించి మనం ఒక డాక్యుమెంట్ అంటే మనం ఒక రిపోర్ట్స్ని రికార్డ్స్లో డాక్యుమెంట్ అనేది చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద డాక్యుమెంట్ డేటా. సో ఇట్ ఈస్ బికమ్ ద స్టెప్స్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ ద 4 steps, that is the collection of data, organizing data, validating data and document data. So the next one, the diagnosis. So the diagnosis is the become second step in the nursing process, and in this phase the analysis of the collected data is done to identify the nursing diagnosis and the problems. సో మనం ఏదైతే డేటా కలెక్ట్ చేస్తామో దాన్ని అనలైసిస్ చేయడం, లేకపోతే డన్ టు ఐడెంటిఫై ద నర్సింగ్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. అంటే పేషెంట్కి సంబంధించిన ఏ ప్రాబ్లం ఉందో దాన్ని మనం అనలైసిస్ చేయడం, అంటే మనం ప్రాబ్లం ఏముందో అని మనం గుర్తుపట్టడం. సో దట్ ఈస్ ద డయాగ్నోసిస్. సో ద సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ ద నర్సింగ్ ప్రాసెస్. ఇన్ దిస్ ఫేజ్ దెర్ ఇస్ ఏ అనలైసిస్ ఆఫ్ ది కలెక్టెడ్ డేటా. అంటే మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తున్నామో దానిని ఒకసారి అనలైజ్ అంటే చెక్ చేసుకోవడం. సో అది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, సో అది చేసిన దాన్ని అనలైజ్ చేసుకోవాలి డేటాని. సో దీనివల్ల మనం ఐడెంటిఫై ద నర్సింగ్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ప్రాబ్లం. సో మనం కలెక్ట్ చేసిన డేటాని ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం వల్ల పేషెంట్ యొక్క ప్రాబ్లం ఏంటిది అని మనం దానిని డయాగ్నోస్ చేయవచ్చు అనమాట. సో పేషెంట్ యొక్క ప్రాబ్లం ఏంటిది అని మనం డయాగ్నోస్ చేయవచ్చు. సో దట్ ఈస్ అ నర్సింగ్ డయాగ్నోసిస్. ఇన్ దిస్ దెర్ ఇస్ ఏ 4 types of nursing diagnosis. That is the actual diagnosis, high risk diagnosis and the wellness diagnosis and the syndrome diagnosis. So the actual diagnosis ante nursing during the nursing assessment the response of there is a judgment of the client's health status response during the nursing assessment. So that is the యాక్చువల్ డయాగ్నోసిస్. అంటే యాక్చువల్ డయాగ్నోసిస్ అంటే ఎప్పుడైతే నర్సింగ్ డయాగ్నోసిస్ జరిగేటప్పుడు, అంటే నర్సింగ్ అసెస్మెంట్ ఏదైతే చేస్తారో నర్సింగ్ అసెస్మెంట్ చేసేటప్పుడు పేషెంట్ యొక్క హెల్త్ స్టేటస్ రెస్పాన్స్ ఏ విధంగా ఉంది అని దాన్ని జడ్జిమెంట్ చేయడాన్ని యాక్చువల్ డయాగ్నోసిస్ అంటారు. అంటే ఎట్ ప్రజెంట్ అంటే ప్రజెంట్ పేషెంట్ యొక్క హెల్త్ స్టేటస్ ఏ విధంగా ఉంది అని నర్సింగ్ అసెస్మెంట్లో జడ్జ్మెంట్ చేయడాన్ని యాక్చువల్ డయాగ్నోసిస్ అని అంటారు. సో ఎట్ ప్రజెంట్ పేషెంట్ యొక్క హెల్త్ స్టేటస్ ఏ విధంగా ఉంది జడ్జ్మెంట్ చేయడాన్ని యాక్చువల్ డయాగ్నోసిస్ అని అంటారు. సో ద నెక్స్ట్ వన్ హై రిస్క్ డయాగ్నోసిస్. So in this high risk diagnosis it is become potential and the patient will prone to develop another disease. So హై రిస్క్ డయాగ్నోసిస్ అంటే ఇది బికమ్ అంటే పేషెంట్ ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ని డెవలప్ చేయడం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒబేస్ పేషెంట్ ఉంది, అంటే లావుగా ఉన్న పేషెంట్ ఉంది. సో దానివల్ల లావుగా హెవీ వెయిట్ వల్ల ఆమె స్లిప్ అయ్యి సో ఫ్రాక్చర్ అయింది. సో ఫ్రాక్చర్ అనేది ఇంకొక ప్రాబ్లం, అండ్ ఒబేస్గా ఉండడమే ఒక ప్రాబ్లం, మళ్ళీ ఆమెకు ఫ్రాక్చర్ అయ్యి సర్జరీ చేయించుకోవడం ఇంకొక ప్రాబ్లం. సో హై రిస్క్ డయాగ్నోసిస్ అంటే ఒక ప్రాబ్లం కాకుండా ఇంకా వేరే ప్రాబ్లం కూడా డెవలప్ అవుతుంది. సో దాన్ని హై రిస్క్ డయాగ్నోసిస్ అని అంటారు. సో ద పేషెంట్ విల్ ప్రోన్ టు గెట్ డెవలప్ అనదర్ ప్రాబ్లం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వన్ ప్రాబ్లం. సో హై రిస్క్ డయాగ్నోసిస్ అంటే
పేషెంట్ ఒక ప్రాబ్లం తోటి ఆల్రెడీ బాధపడుతుంటారు, సో మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాబ్లం అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో దీన్ని హై రిస్క్ డయాగ్నోసిస్ అంటారు. సో నెక్స్ట్ వన్ వెల్నెస్ డయాగ్నోసిస్. సో the wellness diagnosis is become it is become clinical judgment related to the individual, family or community from the specific level to the high level of wellness. So for example ఒకవేళ ట్విన్స్ ఉన్నారనుకోండి, సో ట్విన్స్ అనేది హై రిస్క్ కేస్, కానీ ఒకవేళ ట్విన్స్ అనేది బాగా పుట్టినట్లయితే అది వెల్నెస్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద వెల్నెస్ డయాగ్నోసిస్. అంటే ట్విన్స్ ఉన్నారు అని అది చాలా హై రిస్క్గా భావిస్తున్నారు. అంటే ట్విన్స్ ఉన్నారు, ఆ మదర్కి ఏమవుతుందో, కండిషన్ ఎలా ఉంటుందో అని బాధపడుతుంటారు. అదేవిధంగా ట్విన్స్ పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళు హెల్తీగా ఉన్నట్లయితే దట్ ఈస్ ద వెల్నెస్ డయాగ్నోసిస్. అంటే మన స్పెసిఫిక్ రిస్క్ నుంచి ఒక హై లెవెల్ వెల్నెస్కి వెళ్ళడం. సో దట్ ఈస్ ద వెల్నెస్ diagnosis. So it can be clinical judgment related to the family, individual or the community. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ట్విన్స్ ఉంది, సో ఒక మదర్కి ట్విన్స్ ఉన్నట్లయితే ఆ మదర్కి ఒక హై రిస్క్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ట్విన్స్ ఉంది అంటే డెలివరీ ఏ విధంగా ఉంటుందో, మదర్ కండిషన్ ఏ విధంగా ఉంటుందో, ఆమె బేర్ చేయగలుగుతుందో లేదో, సో అలా ఉంటుంది. సో ట్విన్స్ పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళు హెల్తీగా ఉన్నట్లయితే అంటే ఒక హై రిస్క్, హై స్పెసిఫిక్ లెవెల్ వెల్నెస్ అనేది ఉంటుంది. సో దాన్ని వెల్నెస్ డయాగ్నోసిస్ అని అంటారు. సో నెక్స్ట్ వన్ సిండ్రోమ్ డయాగ్నోసిస్. సో దెర్ ఇస్ ఎ సిండ్రోమ్ diagnosis. It is become set of the signs and symptoms can be included in the syndrome diagnosis. So it is become a disease or the disorder. So that is a syndrome diagnosis. Syndrome diagnosis అంటే దానిలో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ అండ్ వ్యాధి లక్షణాలు అనేవి, సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. దీన్ని డిసీజ్ లేకపోతే డిజార్డర్ అని అంటారు. సో దిట్స్ ద syndrome diagnosis. So syndrome diagnosis is a set of group of signs and symptoms. So it is also known as there is a disease or the disorder. So it is the types of diagnosis includes the actual diagnosis, high risk diagnosis and the wellness diagnosis and the syndrome diagnosis. So this is the 4 types of the diagnosis. So it completes the steps of assessment and the types of diagnosis. Assessment and the diagnosis. So now we are going to discuss about the steps of diagnosis. So there is some of the steps can be included in the diagnosis, that is the analyzing the data and identifying the health problems and the risk and formulating the diagnostic statement. So there is analyzing the డేటా. అంటే మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసినామో దాన్ని అనలైజ్ చేసుకోవడం, అంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా. సో వీ షుడ్ అనలైజ్ ద డేటా. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ద రిస్క్. సో అనలైజ్ చేసిన డేటాని మనం ఆధారంగా చేసుకొని మనం క్లయింట్ యొక్క, పేషెంట్ యొక్క హెల్త్ ప్రాబ్లం ఏంటిది, రిస్క్ ఏంటిది అని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో పేషెంట్ దగ్గర నుంచి మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆధారంగా చేసి పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ ఏంటిది, హెల్త్ ప్రాబ్లం ఏంటి, రిస్క్ ఏంటిది అని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఫార్ములేటింగ్ ద డయాగ్నోస్టిక్ స్టేట్మెంట్. సో మనం డయాగ్నోస్టిక్ స్టేట్మెంట్ని ఫార్ములేట్ చేయాలి. సో పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ని బట్టి, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ని బట్టి, అదేవిధంగా అసెస్మెంట్ ద్వారా మనం ఏదైతే డేటా కలెక్ట్ చేసినామో దానిని ఆధారంగా చేసుకొని హెల్త్ ప్రాబ్లం ఏంటి దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాని ఆధారంగా డయాగ్నోసిస్ అనేది ఫార్ములేట్ చేయాలి. సో డయాగ్నోసిస్ ఏంటిది అని మనం ఫార్ములేట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద స్టెప్స్ ఆఫ్ డయాగ్నోసిస్. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ప్లానింగ్. సో ద ప్లానింగ్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. అంటే మనం ప్లానింగ్ చేయడం ద్వారా, కరెక్ట్ ప్లానింగ్ చేయడం ద్వారా పేషెంట్ యొక్క ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ప్లానింగ్. అండ్ దేర్ ఇస్ ఏ డెసిషన్ మేకింగ్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. సో మనం పేషెంట్ కండిషన్ని బట్టి మనం డెసిషన్ అనేది తీసుకోవాలి. సో డెసిషన్ తీసుకోవడం వల్ల పేషెంట్ యొక్క ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద planning. So planning is the decision making or problem solving. So it can be help for taking the decision related to the
client problems. So according to the client condition we can make the decision and we can plan the treatment and we can help for the problem solving for the పేషెంట్. అంటే ప్లానింగ్ వల్ల పేషెంట్ యొక్క ప్రాబ్లం ఏంటిదో సాల్వ్ అవుతుంది. మనం ప్లాన్ చేయడం వల్ల పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వగలుగుతాం. సో దర్ ఈస్ ఎ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. దర్ ఈస్ ఎ ఇనిషియల్ ప్లానింగ్, ఆన్గోయింగ్ ప్లానింగ్ అండ్ డిశ్చార్జ్ ప్లానింగ్. సో ఇనిషియల్ ప్లానింగ్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే పేషెంట్ అనేది అడ్మిట్ అవుతారో సో దర్ ఇస్ అంటే మొట్టమొదటిసారిగా మనం ఇనిషియల్ అసెస్మెంట్. సో ఇనిషియల్ ప్లానింగ్ కెన్ బి డన్ ఆఫ్టర్ ద ఇనిషియల్ అసెస్మెంట్. సో పేషెంట్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత హాస్పిటల్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇనిషియల్ అసెస్మెంట్ అనేది చేస్తారు. సో ఇనిషియల్ అసెస్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇనిషియల్ ప్లానింగ్ అనేది చేయాలి. సో ఇనిషియల్ అంటే పేషెంట్ ఓన్లీ కొద్ది సమయం వరకు, కొద్ది రోజుల వరకు మాత్రమే హాస్పిటల్లో ఉండగలుగుతారు. సో కాబట్టి మనం పేషెంట్ అడ్మిట్ అయిన వెంటనే ఇనిషియల్ అసెస్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇనిషియల్ ప్లానింగ్ అనేది చేయాలి. So initial planning can be done after the initial assessment and it can be done immediately because the patient will stay in the hospital for a short time period. So initial planning అనేది మనం పేషెంట్ అడ్మిట్ అయిన తర్వాత ఇనిషియల్ అసెస్మెంట్ తర్వాత ఇనిషియల్ ప్లానింగ్ అనేది చేయాలి. ఎందుకంటే ఇది పేషెంట్ కొన్ని షార్ట్ టైం పీరియడ్ వరకు మాత్రమే హాస్పిటల్లో ఉంటాడు కాబట్టి ఇనిషియల్ ప్లానింగ్ అనేది చేయాలి. So the next one, ongoing planning. So the ongoing planning, it can be done by the all nurses who is giving care to the patient. So ongoing plan అనేది అందరు నర్సెస్ ద్వారా ప్లానింగ్ అనేది చేయబడుతుంది. అంటే పేషెంట్కి సంబంధించిన ఏ విధమైన కేర్ ఇస్తున్నారో ఈ ప్రతి ఒక్క నర్స్ ద్వారా ఈ ఆన్గోయింగ్ ప్లానింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఆన్గోయింగ్ ప్లానింగ్ కెన్ బి డన్ డైలీ బై ద నర్స్. సో ఎవరైతే పేషెంట్కి కేర్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళు ప్లానింగ్ అనేది చేయాలి డైలీ. అంటే పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ ఏ విధంగా ఉంది, క్యూర్ అవుతుందా లేదా. సో ongoing planning. So it can be done by the all nurses and according to the condition of the patient. So the ongoing planning can be done daily. Next, discharge planning. So the discharge planning can be done after the discharge. So discharge అయిపోయిన తర్వాత కూడా పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ ఏ విధంగా ఉంది అని మనం ప్లానింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద డిశ్చార్జ్ ప్లానింగ్. సో ద డిశ్చార్జ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా పేషెంట్ అనేది ఫాలోఅప్కి వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మనం దానిని ఆధారంగా చేసుకొని ప్లానింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద డిశ్చార్జ్ ప్లానింగ్. So the types of planning includes the initial planning, ongoing planning and discharge planning. So the next one, the process of the planning. So the planning process, first establishing the setting priorities. So planning అనేది మనం పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ ఆర్ పేషెంట్ యొక్క ప్రయారిటీ ఏంటిది అని దానిని బట్టి మనం ప్లాన్ అనేది చేయాలి. అంటే పేషెంట్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్లో ప్రయారిటీ ఏదైతే ఉందో దానిని ముందుగా మనం తీసుకొని ప్లానింగ్ అనేది చేయాలి. సో ప్రయారిటీ, ఒకవేళ పేషెంట్కి హై ఫీవర్ ఉన్నట్లయితే ఫీవర్కి సంబంధించిన కేర్ అనేది తీసుకోవాలి. అంటే ప్రయారిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించి మనం ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వాలి. సో దర్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ సెట్టింగ్ ప్రయారిటీ. అకార్డింగ్ టు ద ప్రయారిటీ ఆఫ్ ది పేషెంట్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ద కేర్ టు ద పేషెంట్. సో ఒకవేళ పేషెంట్కి రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే పేషెంట్ సరిగ్గా బ్రీత్ తీసుకోలేకపోతారు కాబట్టి ప్రయారిటీ ఏంటిది, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ని తగ్గించడం, ఏ విధంగా ఆక్సిజన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం ద్వారా. సో according to that priority we can provide the care to the patient. Next, establish patient goal. So patient goal ఏంటిది, పేషెంట్ అనేది క్యూర్ అవ్వడం. సో పేషెంట్ యొక్క కేర్ అంటే క్యూర్ అవ్వడం కోసం మనం ఏ విధమైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి, అంటే పేషెంట్ యొక్క గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి మనం ఏ విధమైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి, అంటే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల పేషెంట్ తొందరగా క్యూర్ అవుతారా లేదా దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం ఎస్టాబ్లిష్ ద పేషెంట్ గోల్స్. అంటే పేషెంట్ యొక్క గోల్స్ని రీచ్ అవ్వడానికి మనం ప్లానింగ్ అనేది మంచిగా చేయాలి. సో ద నెక్స్ట్ వన్, సెలెక్టింగ్ ద నర్సింగ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అండ్ ద యాక్టివిటీస్. సో మనం ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత
గోల్ని రీచ్ అవ్వాలంటే సరైన ఇంటర్వెన్షన్ అంటే మనం ప్లాన్ని తగిన విధంగా అమలు చేయాలి. సో ఇంటర్వెన్షన్స్ అంటే సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం ద్వారా లేకపోతే సరైన ప్రొసీజర్స్ చేయడం ద్వారా పేషెంట్ అనేది తొందరగా క్యూర్ అవుతారు. సో ఏ విధమైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం ద్వారా పేషెంట్ క్యూర్ అవుతారో మనం ప్లాన్ అనేది చేయాలి. ప్లాన్ చేసిన తర్వాత సరైన ఇంటర్వెన్షన్స్ అంటే అమలు చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఒకవేళ పేషెంట్కి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే ఆక్సిజన్ ప్రొవైడ్ చేయడము లేకపోతే మెడికేషన్స్ అనేవి ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ఇవ్వడం ద్వారానో సో దానివల్ల పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ అనేది క్యూర్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద సెలెక్టింగ్ ద నర్సింగ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అండ్ ద యాక్టివిటీస్ అకార్డింగ్ టు ద కండిషన్ ఆఫ్ ది పేషెంట్. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్స్ ద planning and the next implementation. So implementation means and after the planning we are implementing the planning అంటే మనం ప్లాన్ని అమలు చేస్తున్నాం అంటే పేషెంట్ పైన అమలు చేస్తున్నాం. సో ఒకవేళ పేషెంట్కి హై ఫీవర్ ఉంది అంటే కోల్డ్ కంప్రెస్ ఇస్తున్నాం. సో కోల్డ్ కంప్రెస్ అనేది మనం ప్లానింగ్ చేసుకున్నాం. సో ఫీవర్ ఉండడం వల్ల మనం ఏం ప్లాన్ చేసుకున్నాం, కోల్డ్ కంప్రెస్ ఇవ్వాలి పేషెంట్కి. అంటే కోల్డ్ కంప్రెస్ అంటే పేషెంట్కి తలపైన ఒక క్లాత్ వేయడం, దాన్ని కోల్డ్ కంప్రెస్ అని అంటారు. సో పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ని బట్టి మనం ప్లాన్ అనేది చేసుకున్నాం. సో కోల్డ్ కంప్రెస్ ఇచ్చిన తర్వాత పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ అనేది క్యూర్ అయింది అంటే ఫస్ట్ దానికంటే కొంచెం బెటర్గా ఫీవర్ అనేది తగ్గిపోయింది. సో దట్ ఈస్ ద ఎవాల్యుయేషన్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే మనం కోల్డ్ కంప్రెస్ అనేది అమలు చేస్తున్నాం అంటే ప్లానింగ్ అనేది అమలు చేస్తున్నాం. అమలు చేసిన తర్వాత ఎవాల్యుయేషన్ ఏముంది అంటే పేషెంట్కి కోల్డ్ కంప్రెస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫీవర్ తగ్గిందా లేదా అదే విధంగా ఉందా. సో దట్ ఈస్ ద ఎవాల్యుయేషన్ అంటే రిజల్ట్ ఏ విధంగా ఉంది, అవుట్కమ్ ఏ విధంగా ఉంది, మనం ప్లాన్ అమలు చేసిన తర్వాత అవుట్కమ్ ఏ విధంగా ఉంది, దట్ ఈస్ ద ఎవాల్యుయేషన్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ప్లాన్ని మనం అమలు చేయడం, ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే అమలు చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ ఏ విధంగా ఉంది, అవుట్కమ్ ఏ విధంగా ఉందో దట్ ఈస్ ద ఎవాల్యుయేషన్. సో ఇట్ కంప్లీట్స్ ద నర్సింగ్ ప్రాసెస్.